पिंड करमगढ़ वालिओ सोडे कोले आए हैं भाई, अपील करना आए हैं, बेनती करना आए हैं, गुजारिश करना आए हैं कि मौका बार बार नहीं मिलना। बहुत सुनहरी मौका सोडे कोले आया है, एक सबब बने कि तुसी एक चंगा बंदा, एक निडर बंदा, एक दलेर बंदा, पंजाब के हकों की गल करने वाला, कौम की हकों की गल करने वाला, इस दिल्ली स्टेट दियां अखां च अखां पा के गल करने वाला सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जिन्हों ने हमेशा अपने सिद्धांतों, अपने असूलों के पहरा दिता, ना डरिया ना झुकिया। आम तौर पर उन्होंने खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुंदा है, एक माहौल बनाया जाता है कि मान ने पहला की करता जी, 2 बारी जिताया सी, मान जी पहला किरपान का रौला पा के रह गया सी जी। सो जे किरपान की गल करनी है तो मान साहब ने कई बारी ये बारे विस्तार नाल दस्सिया कि जे तुसीं देखना चाहुंदे आ तो पुरानियां स्पीचां पईयां होणीआं ने मान साहब दीयां यूट्यूब ते कढ लिओ, तुहानूं पता लग जाना कि जे कोई बंदा युक्त दे नाल जिहड़ी संसद दे विच सोनिया गांधी, राहुल गांधी जां बड़े बड़े दिग्गज जिहड़े नेता सीगे कांग्रेस दे बैठे होण ते उन्हां दे मूंह ते गल कही होवे कि तुसीं साडी जेनोसाइड कीती है, तुसीं साडी नस्लकुशी कीती है, तुसीं साडे काल तख्त ढाए ने, तुसीं साडी नौजवान दे झूठे मुकाबले बना बना मारे ने, तां इह ओह इंसान है जिहड़ा उन्हां दे मूंह ते चपेड़ मार के आया सी। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। एक केवल ढिल्लों है, पहला कांग्रेसी हुंदा सी ते अज बीजेपी वाला है। दरअसल बीजेपी भी क्यों गए है? क्योंकि मोटियां करप्शनां कीतियां ने, मोटे पैसे लुटे है। इन्हां सारिआं नूं डर सी कि कदे ईडी ना सानूं फड़ दे, सीबीआई ना सानूं फड़ दे। सो इस करके जाके इन्हां ने पल्ला बीजेपी का फड़ लिया। उन्होंने भी टेट दे दी भी कोई गल नहीं, मोटा पैसा है इहदे कोल, कमाया वा, लुटिया वा, पैसे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ क्योंकि सियासी जी जमीन से खुल गई। हम अक्की बलाही हथ मारते फिरते हैं भी किते ना किते साडे पैर लग जान, पंथ का सहारा लैके, कौम का सहारा लैके, बंदी सिंघां का सहारा लैके। सो ये तां ओह धिरां ने, ओह पार्टियां ने जिन्हां ने लगातार पंजाब दे नाल, कौम दे नाल, पंजाबीयत दे नाल, पंथ दे नाल धरोह कमाया, धोखा कीता, हमेशा पंजाब की पेटे छुरा मारिया। जिन्ने पंजाब के हक सी, सारे हकों को एक एक करके दिल्ली की हुकूमत के अगे भेजते रहे हैं, सिर्फ इस करके कि साडियां कुर्सियां सलामत रहन, असीं वजीरियां माणीए, असीं मुख मंत्री मंत्री बने रहे। इन्हां नूं पहला कदे पंजाब नहीं याद आया। ये गल आपां एक पासे रख दईए।
इन्हां बारे गल करनी मैनूं लगदा कि समय की बर्बादी करने वाली गल है। ये मैथों बेहतर तुसीं जानदे होवोगे, क्यों? क्योंकि तुसीं लोकां ने इन्हां रवायती पार्टियों को खड़ा छडाउण की खातर आम आदमी पार्टी के 92 MLA जिता के भेजे है। 10 या 5,000 से नहीं, कोई 40,000 से, कोई 50,000 से, कोई 70,000 से, बहुत बड़े बहुमत नाल 92 बंदे जिता के भेजे है। जेड़े कहते सी बदलाव लेके आवांगे, जेड़े कहते चिट्टा 2 दिनां च खत्म कर देंगे, जेड़े कहते सी इनकलाब लेके आवांगे, सो बदलाव आ गया भाई। मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा, दस्सिओ भाई बदलाव आया कि नहीं? मेरे मुंह ते ना कहो, अपने दिल की गल दसो। तुहानूं लगदा बदलाव आ गया? नौजवानों, नौजवान पीढ़ी बड़ा झाड़ू 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 करती सी। तुहानूं कहदा भाई बदलाव आ गया? जगी जे जाने भाई गोलियां वाला आया, गोलियां वाला आया। छोटे पिंड वोट मंगन आ गए कि नहीं आए? आउणगे। देखो दूजिਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ हट गए। जे इत्थे अकाली दल का ਜਾਂ कांग्रेस का ਜਾਂ बीजेपी का ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ नहीं, झाड़ू वाले हौसला आ जाना, आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जोर लाया तुसीं, पंजों तेल भी फूके, मेरा जाटे कोठा जाटे झंडे भी लाए, मोटरसाइकिल भी भन्ने ना मगर जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भी की। मेरे वर्गा जो बोलता सीगा वोटां तो पहला मैं भी चोन लड़िया कि यह RSS की बी टीम है, मेरे वर्गा नूं गालां भी तुसीं बहुत कड्ढियां कि लखा गलत बोलदा है। और हुण समझ आ रही है बहुत मैं कड्ढियां हो, मैंने कहा तू भगवंत नूं बदनाम करदा। सो मैं इन्हां नूं पहले ही जानदा सी कि यह किहदे चेले बाल के है, इन्हां दीयां तारां कित्थे जुड़ियां होईयां, वो नागपुर जुड़ियां होईयां, वो संघ नाल जुड़ियां होईयां, उत्थों चलदियां ने सारियां गल्लां बातां। सो इस करके मैनूं भी बथेरियां ऑफर आईयां कि आ जा तैनूं MLA बना दिंदे आ। मैं कहा नहीं, सोचना विचार नहीं मिलने, सोच नहीं मिलनी। तो इस करके बदलाव की गल करने वाली जिहड़ी पार्टी आ, आपां उहनूं सवाल करना है। घराचे वाला सरपंच आऊगा जां उहनां दा कोई MLA आऊगा जां कोई होर नुमाइंदा आऊगा, उहनूं सवाल पुछो भी तूं वोट मंगण आया है, 3 महीने पहला तुहानूं वोटां पा के 92 बंदे जिता के भेजिआ, तुसीं 92 बंदिਆਂ ने 7 बंदे भेजे आ राज सभा। एक भी बंदा दस दो जिहड़ा पंजाब दे हक्कां दी खातर बोलिआ जां बोलूगा, एक भी बंदा दस दो जिहड़ा ये कहे कि साडे बंदी सिंह रिहा करो जिहड़े 40-40 साल तो अंदर आ। दूरियां सजावां पूरियां कर लियां। जे तुसीं राजीव गांधी दे कातल रिहा कर सकते हैं तां फिर साडे बंदी सिंह क्यों नहीं? इत्थे जे कोई 7 साल या 9 साल की बच्ची नाल बलात्कार कर दिंदा है, वो संघ दा पिट्ठू है, वो बरी हो जाता है। इत्थे साडे नौजवान जिन्हां कोले सिख लिटरेचर दीयां सिख साहित्य दीयां किताबां भी मिल जाण तो उम्र कैद हो जाती है। ये क्यों? बोल देणगे गल्लां जाके। भाखड़ा BBMP की गल करदा, भाखड़ा ब्यास प्रबंधक बोर्ड की गल करदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ सानू राजस्थान नू जा रहे पानी का एक भी पैसा नहीं मिलिया। 4.25 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया पंजाब के सिर ते, साडा बाल-बाल करजई हो गया। साडा अद्धों वध रेवन्यू जिहड़ा इकट्ठा हुंदा, पैसा इकट्ठा हुंदा, वो ब्याज चलिया जांदा है।
कोई बोल सकता जाके कि वो पानी का सानू पैसा दो। 15 दिन पहला हाई कोर्ट के जज ने फैसला करता कि सेंटर जदों चाहे साडी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी अपने अधीन कर सकता है, अपने हाथों से लै सकता है। इन्हां दे 91 MLA दे विचों ते 7 राज सभा मैंबरां दे विचों एक बंदे ने बयान नहीं दिता, एक भी बंदे ने, कि राजधानी साडी है, यूनिवर्सिटी साडी धरोहर है, साडे सिर दा ताज है पंजाबियों का, जो 1882 च बनी सी। ये असीं किसी कीमत ते नहीं जान देवांगे। जे ये चली गई समझ लो जो दावा असीं करते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का एक नारा हुंदा सीगा, किसी समय बादल वाला नारा सी अकाली दल दा कि खिड़िया फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा। असीं नारे भी भुल गए, दावे भी छड्डते। कदे PGI देता इन्हां नूं, हुण यूनिवर्सिटी लिजाण की तैयारी कर रहा है। जिद्दे यूनिवर्सिटी चली गई भुल जाओ कि सानू उदों बाद साडी राजधानी साडा चंडीगढ़ सानू मिलूगा। जिस दिन पुछियो आ झाड़ू पार्टी नूं पुछियो कि जेड़े दिन हाई कोर्ट का जज फैसला सुना रहा सी, केंद्र का वकील संदरपाल जैन ये गल कह रहा सी कि पंजाब कोले पैसा नहीं हैगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चला नहीं सकता, पंजाब दे सरकार ग्रांट नहीं दिंदी यूनिवर्सिटी नूं, इस करके यूनिवर्सिटी केंद्र नूं हैंडओवर कर दिओ, केंद्र दे हत्थां 'च दे दिओ। ते उत्थे झाड़ू दा वकील कित्थे सी, सरकार दा वकील कित्थे सी? ये जी एडवोकेट जनरल जिहड़ा अनमोल रतन सिद्धू है वो कित्थे सी? इन्हां दी सरकारी टीम कित्थे सी? एक भी बंदा पेश नहीं होया। ऑन रिकॉर्ड गल्लां चक के जजमेंट पढ़ दे कि पंजाब वालों की पक्ष रखा गया। पुछ लिओ, आपां अज दोष दिंदे आ कि साडे पाणियां दे मसले, साडे पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ ਦੇ मसले, साडियां नहरां दे मसले, साडे डैमां दे मसले, साडी राजधानी दे मसले असीं क्यों हरदे रहे हाई कोर्टां सुप्रीम कोर्टां 'च? क्योंकि उन्हां सरकारां ने, चाहे बादल होण चाहे कांग्रेसी होण, उन्हां ने साडा पक्ष नहीं रखिया। जान बुझ के कमजोर पक्ष रखिया, कमजोर वकील खड़े कीते, जिहदे करके असीं अपने केस हारदे रहे। उही काम आ झाड़ू पार्टी कर रही है। पर बदलाव कित्थे आ गया? चिट्टा देख लो, यही पुछ लिओ, चिट्टा का सोडा आ एरिया पूरा आ शेरपुर थोड़े कोले पै गया। आ पिछले पिंडों में आया नंगल तो, वो कहते जिन्ना शेरपुर च विकदा है पूरे पंजाब च नहीं विकदा। हुण सब तो पहली गल जे सरकार नूं भी करनी चाहिए सी, बाकी गल्लां सारियां बात सी, कि पंजाब दे विच चिट्टा गोलियां ये भोरा भी सी मिलना चाहिए। पर अगे नालों वध भी गया ते महंगा भी हो गया। पुछ लो इन्हां दे आगूआं नूं कि रोकिया क्यों नहीं? जे रोक नहीं रहा तो क्यों नहीं रोक रहा? की सरकार फेल है? तुसीं ये दस मैनूं एक दा जवाब दो। तुसीं मानते हो भी सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? दसो भी नौजवानों, ये सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? तो रोकिया क्यों नहीं गया? हुण मेरे नाल नौजवान सवाल जवाब करते रहते हैं, भाई यार तू बाहला बोलना, हले 3 महीने का होए आ, समा तो दे दे यार। कितना समा दोगे भाई? रोज 10 मरते आ, 5 मरते, अखबार पढ़दे करो जाके, टीके ला ला के, मावां बिरकदियां भैणां ताहां मारदियां, कले कले लोगों ने जवाक है, कई यह जिहियां भैणां मावां ने फोन भी करदियां ने भी पुੱਤ साडा मुंडा चिट्टे ते ला गया, इहनूं किवें बचा ला। उन्हां दे हाड़े उहदे तरले सुन के मन नूं इन्ना मतलब कि रोह भी आउंदा है ते मन पसीज जांदा भी यार आह हालात है पंजाब दे। अज नौजवानों दी लाशां बुढ़े बाप अपने मोढिਆਂ ते चक रहे हैं। ये हालात चिट्टे करके साडी जवानी दे। ये सवाल पूछने वाला बनता। आज मैनू महीना हो गया, लगातार मैं कोशिश कर रहा हैं कि भगवंत मान नूं मिलिया जाए, जो पंजाब के मुद्दों की गल की जाए, पर मैनू समा नहीं मिलिया।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1 ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਖੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੀਂਹਾਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਤਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ, ਭਾਂਡਾ ਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਕਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ
मैं तो फिर आ जाऊंगा मान लो पक्का आके जाऊंगा बैठे बंदे बस एक काम करियो अपने दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ ਡੋਲੋ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗਲ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਅਰੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਬਰੇਰਾ ਡਾਟਰ ਕੋਠਾ ਡਾਟਰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ। ਕਦੇ PGI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ
क्योंकि उन्होंने सरकारां ने चाहे बादल होण चाहे कांग्रेसी होण उन्होंने साडा पक्ष नहीं रखिया जान बुझ के कमजोर पक्ष रखिया कमजोर वकील खड़े कीते जिहदे करके असीं अपने केस हारदे रहे उही काम आ झाड़ू पार्टी कर रही है पर बदलाव कित्थे आ गया चिट्टा देख लो यही पुछ लियो चिट्टा का सोडा आ एरिया पूरा आ शेरपुर थोड़े कोले पै गया आ पिछले पिंडों में आया नंगल तो वो कहते जिन्ना शेरपुर च विकदा है पूरे पंजाब च नहीं विकदा हुण सब तो पहली गल जे सरकार नूं भी करनी चाहिए सी बाकी गल्लां सारियां बात सी कि पंजाब दे विच चिट्टा गोलियां ये भोरा भी नहीं मिलना चाहिए पर अगे नालों वध भी गया ते महंगा भी हो गया पुछ लो इन्हां दे आगूआं नूं कि रोकिया क्यों नहीं जे रोक नहीं रहा तो क्यों नहीं रोक रहा की सरकार फेल है तुसी ये दस मैंने कहता जवाब दो तुसी मानते हो कि सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता दसो भी नौजवानों ये सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता है रोकिया क्यों नहीं गया हुण मेरे नाल नौजवान सवाल जवाब करते रहते हैं भाई यार तू बाहला बोलना हले 3 महीने का होए समा तो दे दे यार किन्ना समा दोगे भाई रोज 10 मरते 5 मरते अखबार पढ़दा करो जाके टीके ला ला के मावां बिरकदियां भैणां धाहां मारदियां कले कले लोगों ने जवाक है कई यह जिहियां भैणां मावां ने फोन भी करदियां ने भी पुੱਤ साडा मुंडा चिट्टे ते ला गया इहनूं किवें बचा ला उन्हां दे हाड़े उहदे तरले सुन के मन नूं इन्ना मतलब कि रोह भी आउंदा है ते मन पसीज जांदा भी यार आह हालात है पंजाब दे अज नौजवानों दी लाशां बुढ़े बाप अपने मोढिਆਂ ते चक रहे हैं ये हालात चिट्टे करके साडी जवानी दे ये सवाल पूछने वाला बनता आज मैनू महीना हो गया लगातार मैं कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान नूं मिलिया जावे जो पंजाब के मुद्दों की गल की जाए पर मैनू समा नहीं मिलिया कल नूं समा मिलिया देखदा जे मिलदा तां वो भगवंत जिहड़ा कहना हुंदा सीगा कि मैं तां आम लोकां 'च भी आ जाऊंगा सुखबीर बादल बरनाले या धनौले अड्डे ते आके दिखावे हुण भगवंत क्यों नहीं आउंदा बई हुण मिले आप ही नहीं मिलते आउणा दूर की गल आप ही नहीं मिलता मैं कहना यार कोई अपनी निजी मंग लेके जानी है मैं नौकरी मंगन चलिया या मैं घर का रौला लेके चलिया मैं तो जो पंजाब के मुद्दे ने मैं मुद्दा की है 4-5 साल तो ही रौला पा रहे हैं कि साडे दरियावां का पानी जहरीला पानी पा पा के फैक्ट्रियां का पलीत किया जा रहा है वही पानी हरीके पत्तन तो जाके लोग पींदे आ लोग कैंसर ना मर रहे आप धौले मैंने दसिया पिछले पिंड के मुंडे ने ना भाई धौले फैक्ट्री वाले बोर करके पानी सीधा थले पाई जाते आ भसौड़ जी एक फैक्ट्री लगी हुई है KRBL वो पिछे रौला भी पिया सी वो सारा पानी धरती हेठां पाई जाते जहरीला वही बोरां राही बाहर आई जाता ये मुद्दे सी मेरे क्योंकि इन्हां मुद्दों के उत्ते पार्टी वाले मेरे नाल खड़ते रहे कुलतार संधवा मेरे नाल जांदा रहा लुधियाणे बुढ़े दरिया सतलुज दे उत्ते हुण अज 3 महीने हो गए उवें चल रहा काम असीं दुबारे भी गल उठाई सी नहरां दे विच कागज पाउण ला के मोमी कागज हुंदा जिहड़ा अपना राजस्थान नूं जांदी उह 'च भी पाता जिहड़ियां पंजाब दीयां होर नहरां उहनां 'च भी पाता ये जो पानी मोमी कागज पऊगा तां थल्ले एक बूंद पानी दिसना जिहड़ा पानी धरती हेठां जांदा आपां जिथे जिहड़े पिंड नहरां ते मेरा पिंड नहर ते है मैं देखदा हुण नहर की बंदी आई हुई आ जदों ये पानी नहर की बंदी आउंदी है पानी 7-8 फुट 10 फुट थल्ले डूंगा वग जाता जो नहर आउंदी है पानी उपर आ जाता आले दाले मील लगे होंदे मील कहंदे ने पर दरख्त लगे आ वो सुक जाने आ आले वाली धरती बंजर हो जानी है राजस्थान ने सानू पैसा रखी देना पानी का साडा बूंद बूंद पानी जिहड़ा धरती हेठां रसदा सी वो भी कागज पा के ले चले ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
नौकरियां की गल जे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल अपने लोगों लिए, अपनी नौजवानी लिए नौकरियां अपने सूबे के लोगों लिए राखवियां कर सकता है, तो पंजाब क्यों नहीं? जो मैं चन्नी नूं मिलिया सी भी नौकरियां पंजाबियों लिए राखवियां करो, यही भगवंत कहता सी कि फैसला सही है, सहमत है, ये होना चाहिए। हुण सरकार आ गई, हुण इन्होंने पता की कीता? एक काम कीता इन्होंने कि जिहड़े बंदे ने अप्लाई करना है वो पहला 35 नंबर वाली टैस्ट दिंदा सी पंजाबी का पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड च, हुण 35 नंबरों तो बढ़ा के 50 नंबर का करता कि 50 नंबर का टैस्ट दिओ ते पंजाब च नौकरी ले लो। वो टैस्ट पता की है? घग्गा लारा घर, कक्के नूं कन्ना लारा कार, इन्ना सौखा टैस्ट है। वो बाहर ले आउंदे टैस्ट दिंदे आ, नौकरी लै जांदे आ। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पिया 70,000 मुलाजम सरकारी हिमाचल का लग्या पंजाब च। असीं ना उत्थे जमीन खरीद सकते हैं, ना नौकरी लै सकते हैं। जमीनां नौकरियां दूर की गल है, मोबाइल का सिम नहीं खरीद सकते, सिम ने। पर पंजाब दे विच जिथों कोई मर्जी चलिया होया बंदा आउंदा, कलकत्तेों आया, कोई बंबेों आया, कोई आंध्रा तो आया, कोई हिमाचल तो आया, जमीनां भी खरीद रहा है। आ रोपड़, मरिंडा, आ एरिया देख लो, सारे आके बाहर लेने कलोनियां कटतियां। आपां कित्थे चले? भगवंत कहंदा सी यूनिवर्सिटी आया पटियाले, कहंदा इत्थे जी गोरे अंग्रेज नौकरी करना आया करनगे। किहड़े गोरे किहड़े अंग्रेज? असीं तां इत्थों अड़ारियां मार रहे हैं। साडी नौजवानी प्रवास कर रही है, हिजरत हो रही है पंजाब दे विचों। ਲੱਖ सवा ਲੱਖ विद्यार्थी जाता हर साल बाहर, कला पढ़न वाला। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। दसो केड़ा कहना मैं डॉक्टर बनना है, मैं मास्टर बनना है, मैं इंजीनियर बनना है, मैं IPS की तैयारी करनी है, मैं PCS की तैयारी करनी है। तू कहना भाई कनेडा जाना भाई सारा ने नौकरी मिलती नहीं, फिर आप लैनी है नौकरी का। भाई देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल। तुसीं कहा नौकरी नहीं मिलती, हालात माड़े है। तुहानूं दो गल्लां दसदा, सुन ली ध्यान नाल। हालात तां साडे ऐदू किते माड़े रहे। साडी गिणती 17-18 हज़ार रह गई सी ते साडे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी। लाहौर दरबार गट्टे भर के साडे सिरां नूं वढ के लिजाया जांदा सी। जंगलां चले गए सी, घोड़ियां ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, पर साडी प्रवृत्ति, साडी मानसिकता दे विच इह गल बैठ गई कि पंजाब रहण जोग रिहा। ये बिठाती सिद्धू मूसेवाले नूं मार के, संदीप नंगला मियां नूं मार के, सानू कि लगदा गैंगस्टरां ने मारता, ये असियां मरवा रहीआं ने। कतल पंजाब च हुंदा है, पुछगिछ दिल्ली पुलिस कर रही है। सोचिया कदे जे कतल पंजाब च हुंदा तां दोषी पंजाब च क्यों नहीं लिआंदा गया? साडे पंजाब दा हर एक मुंडा मरूगा। मेरी गल याद रखियो, जिहड़ा नौजवान अपने लोकां नूं जगाऊगा, जिहड़ा नौजवान लामबंद करूगा, जिहड़ा चेतन दा भरूगा, वो हर मारिया जाऊगा, वो हर आवाज दबी जाऊगी, जिहड़ी आवाज अपने पंजाब लई गूंजूगी। चाहे मार के, चाहे जुए पीए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर जेलां सट के, चाहे डरा के तो भजा के, यही होना।
ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਗਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ
मैं कल्ला सी, मेरे ਚੱਕ ਕੇ सरकार ने पर्चा देता, मैनू अंदर करता। ते जे किते सारा पंजाब उठिया हुंदा, ਜਦੋਂ मैं रंग मारिया ना भाई, मैनू गुरदासपुरों फोन आया कि पठानकोटों करी जावे, कि अंमृतसरों करी जावे, भाई साडे भी पंजाबी थल्ले रंग मार के जाई। मैं तुहाडे कोल रंग नहीं, कुछ नहीं। साडी आदत ये बन गई भी आ बंदा अगे लगे, हुण सारा काम यही करके। जे हर बंदा आपो अपने खेतर च वो खेती करता, वो कारोबार करता, कोई होर छोटा मोटा, वो कोई नौकरी करता, हर बंदा अपने किते प्रति ईमानदार हो जाए, अपने पंजाब प्रति, अपनी धरती, अपने धर्म प्रति ईमानदार हो जाए, तो यह पंजाब पंजाब बन जूगा। हल इत्थे पिया भाई, हल साडे कोल ही पिया कि सरकार कोल जाण दी लोड़ नहीं। हुण हल की है, मान लो सोनू पता भी पिंड करमगढ़ जां नाल शेरपुर फलाना बंदा चिट्टा वेचदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਚਾਰ ਲਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਰ ਰੋਕਣ ਚ ਤੇ 10 ਬਤਾਉਣ ਚ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009 ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੈਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ? ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਡੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ
ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ
ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲੇ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡਤੇ। ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ ਚੱਕ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1 ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ।
ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਹਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ।
ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ
ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ, ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇਣਾਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਕਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ।
ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੈਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂ ਸਾਸਤੀ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ। ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਹੈ? ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ।
ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਟਰ ਕੋਠਾ ਝੰਡੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ PGI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਤਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ
ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਖਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ
ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਆਈ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭੱਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭੱਗੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ
ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਫਰਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਰ ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਬਤਾਉਣ ਚ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ मैं फिर आ जाऊंगा, मान पक्का आके जाऊंगा। बैठे बंदे बस एक काम करियो, अपने दिलों के विच इस पंजाब प्रति दर्द पैदा कर दो। रात को नींद उठनी चाहिए, रातां दी ते दिन का चैन सुकून खत्म होना चाहिए। समझ लो पंजाब बच गए। जो लम्मियां तान के सौ गए, बेफिक्रे होके पै गए, फिर नहीं पंजाब बचता। हर बंदे ने चिंता फिक्र होना चाहिए कि नहीं यार ये पंजाब मेरा, ते मैं पंजाब दा, मैं लड़ूंगा, मैं बचाऊं, उसे पंजाब बचना चाहिए। ते ये सोच गुरबाणी नाल जुड़ के आनी है। असीं अपने मूल नाल टुट गए, जड़ां नाल टुट गए। असीं फिरदे हां डेरियां च, साधां दे, तबीतां वालियां दे, फिरदे कि नहीं फिरदे भाई? माइयां बहुत जांदियां, क्यों बेबे? हैं मझ ना मिले, गां ना मिले, उसकी तबीयत कराउणी है, पानी का कराउणा भज गए। डेरे वालिਆਂ ਨੂੰ जिन्ना ਵਧਾਵਾ माइयां ने दिता, उन्ना बंदा ने नहीं दिता। जिन्ना डेराबाद पैदा होया, बाबे पखंडी पैदा होया ना, ये सारे माइयां भैणां ने उत्थे आके गल खड़दी कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मानसिक तौर पर रोगी होंदा, दिमागी तौर पर बीमार होंदा है, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, सहारा लैन भजदा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मजबूत है दिमागी तौर पर, वो किसी डेरे ਨੂੰ नहीं ਜਾਂਦਾ, वो गुरु के नाल लगूगा, वो गुरबाणी तो लगूगा जो लगना।
पर ये प्रचार किथे है? साडे ग्रंथी कितना का प्रचार करते हैं गुरुद्वारियां ने? पहली गल तां बेचारे महात्मा दा कोई 8 पढ़िया कोई 10 पढ़िया, उन्होंने असीं 5-7 हज़ार रुपया तनख्वाह दिंदे हैं। फिर देखा भी PhD कीता ग्रंथी रखिया 50,000 लाख रुपया तनख्वाह दे दिओ। असीं चंगे बंदे थोड़ी चंगे पासे पैसे खर्च ने, माड़े पासे जिन्ने मर्जी खर्चा लिओ, ब्याहां ते फजूल खर्चा ते लोग दिखावे ते बहुत खर्चदे ने। सो इन्नियां भाई तुहानूं बेनतियां सी, निराश ना होवो, हताश ना होवो, मन ना सिटो, डोलो ना, तगड़े होके लड़ो। पिंड करमगढ़ वालिओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आए हैं भाई, अपील करना आए हैं, बेनती करना आए हैं, वियास करना आए हैं कि मौका बार बार नहीं मिलना। बहुत सुनहरी मौका ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आया है, एक सबब बने कि तुसी एक चंगा बंदा, एक निडर बंदा, एक दलेर बंदा, पंजाब के हकों की गल करने वाला, कौम के हकों की गल करने वाला, इस दिल्ली स्टेट दियां अखां च अखां पा के गल करने वाला सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जिन्हां ने हमेशा अपने सिद्धांतां, अपने असूलों से पहरा दिता, ना डरिया ना झुकिया। आम तौर पर उन्हां दे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुंदा है, एक माहौल बनाया जाता है कि मान ने पहला की करता जी, 2 बारी जिताया सी, मान जी पहला किरपान का रौला पा के रह गया सी जी। सो जे किरपान की गल करनी है तो मान साहब ने कई बारी ये बारे विस्तार नाल दस्सिया, ते जे तुसीं देखना चाहुंदे आ तां पुरानियां स्पीचां पईयां होणीआं ने मान साहब दीयां YouTube ते कढ लिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना है कि जे कोई बंदा जुट दे नाल जेड़ी संसद दे विच सोनिया गांधी, राहुल गांधी जां बड़े बड़े दिग्गज जेड़े नेता सीगे कांग्रेस दे बैठे होण ते उन्हां दे मूंह ते गल कही होवे कि तुसीं साडी जेनोसाइड कीती है, तुसीं साडी नस्लकुशी कीती है, तुसीं साडे काल तख्त ढाए ने, तुसीं साडी नौजवान दे झूठे मुकाबले बना बना मारे ने, तां इह ओह इंसान है जिहड़ा उन्हां दे मूंह ते चपेड़ मार के आया सी। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। एक केवल ढिल्लों है, पहला कांग्रेसी हुंदा सी ते अज बीजेपी वाला है। दरअसल बीजेपी च भी क्यों गए है? क्योंकि मोटियां करप्शनां कीतियां ने, मोटे पैसे लुटे है। इन्हां सारिआं नूं इह डर सी कि कदे ईडी ना सानूं फड़ दे, सीबीआई ना सानूं फड़ दे, सो इस करके जाके इन्हां ने पल्ला बीजेपी दा फड़ लिया। उन्होंने भी टिकट देती भी कोई गल नहीं, मोटा पैसा है जिहदे कोल कमाया वा, लुटिया वा, पैसे वध तो वध ला दूगा। दूजे पासे गोल्डी धूरी वाला 5 साल MLA रहा कांग्रेस दे विच, ओहदी कारगुजारी तुसीं देखी होई है। जां कांग्रेस दी आपां गल करगे, ओह की कीता ने मेरे 5 सालां दे विच, इह भी तुसीं भली भांत जाणदे हो। रही गल बादलां दी, जिन्हां नाल बंदी सिंह याद आ गए, भाई राजोआणा साहब उन्होंने भैन नूं खड़ा किया गया। तो मैं पूछना चाहना इन्हां बादलों नूं कि तुसीं बीजेपी के भाईवाल रहे हो, सेंटर च वजीर रहे हो, उदों तुहानूं कदे बंदी सिंघां दी याद नहीं आई? अटल बिहारी वाजपेयी नाल बड़े बादल की वधिया सांझ रही है, क्यों नहीं बंदी सिंघां दी रिहाई कराई गई? क्यों नहीं बंदी सिंघां दी जेलां तब्दील कराईआं गईआं कि बाहरले सूबे दे जिन्ने बंदे साडे बैठे है वो पंजाब लिआंदे जाण? अज याद आ गई क्योंकि सियासी जिहड़ी जमीन सी खुल गई।
ਹੁਣ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਟੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ 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 ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਲੇ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਬਰੇਰਾ ਜਾਟਰ ਕੋਠਾ ਜਾਟਰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ।
ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡਤੇ। ਕਦੇ PTI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ,
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਆਹ ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPSS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਲਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੂਖਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਬਤਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
लगातार जे मैं 10 साल तो आवाज़ां चकदा पानियां दियां बोलियां दियां वातावरण दियां बड़ा असर पै रहा। तुहानूं मैं खोल दसदा, मैं रुख लाउण दी गल मैं बहुत समय तो करदा आ रहा 2009 इस बार ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ 10-15 ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ मैं फिर आ जाऊंगा मान पक्का आके जाऊंगा। कहाँ बैठे बंदे बस एक काम करियो, अपने दिलों दे विच इस पंजाब प्रति दर्द पैदा कर लो। रात को नींद उठनी चाहिए रातां दी ते दिन दा चैन सुकून खत्म होना चाहिए। समझ लो पंजाब बच गया। जो लम्मियां तान के सौ गए बेफिक्रे हो गए पै गए फिर नहीं पंजाब बचता। हर बंदे ने चिंता फिक्र होना चाहिए कि नहीं यार पंजाब मेरा ते मैं पंजाब दा मैं लड़ूंगा मैं बचाऊं उसे पंजाब बचना पड़े। ते ये सोच गुरबाणी नाल जुड़ के आनी है। असीं अपने मूल नाल टुट गए, जड़ां नाल टुट गए। असीं फिरदे हां डेरियां च सारां दे तवीतां वालियां दे फिरदे नहीं फिरदे भाई माइयां बहुत जांदियां क्यों बेबे हैं मੱਝ ना मिले गां ना मिले उसकी तवीत कराउणी पानी का गाना भग गए कि नहीं। डेरिया वालियां नूं जिन्ना ਵਧਾਵਾ माइयां ने दिता उन्ना बंदा ने नहीं दिता। जिन्ना डेराबाद पैदा होया बाबे पखंडी पैदा होया ना ये सारे माइयां भैणां ने उत्थे आके गल खड़दी कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਭਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਡੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। निराश ना होवो, हताश ना होवो, मान ना सिटो, डोलो ना, तगड़े होके लड़ो। पिंड कलमगढ़ वालिओ सोडे कोले आए हैं भाई, अपील करना आए हैं, बेनती करना आए हैं, गुजारिश करना आए हैं कि मौका बार बार नहीं मिलना। बहुत सुनहरी मौका साडे कोले आया है। एक सबब बनिया कि तुसी एक चंगा बंदा, एक निडर बंदा, एक दलेर बंदा, पंजाब के हकों की गल करने वाला, कौम की हकों की गल करने वाला, इस दिल्ली स्टेट दीयां अखां च अखां पा के गल करने वाला सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जिन्हां ने हमेशा अपने सिद्धांतां अपने असूलों से पहरा दिता, ना डरिया ना झुकिया। आम तौर पर उन्होंने खिलाफ एक प्रापेगंडा होंदा है, एक माहौल बनाया जाता है कि मान ने पहला की करता जी 2 बारी जिताया सी। मान जी पहला किरपान का रौला पा के रह गया सी जी। सो जे किरपान की गल करनी है और मान साहब ने कई बार ये बारे विस्तार नाल दस्सिया कि जे तुसीं देखना चाहुंदे आ
ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ।
ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਲੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ ਮੇਰਾ ਡਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਆ ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ।
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ,
ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ।
ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਰ ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਕਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ, ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
जिन्ना डेराबाद पैदा होया बाबे पखंडी पैदा होया ना ये सारे माइयां भैणां दी उत्थे आके गल खड़दी कि जेड़ा बंदा मानसिक तौर ते रोगी हुंदा दिमागी तौर ते बीमार हुंदा उही बंदा डेरियां नूं भजदा सहारा लैण भजदा जेड़ा बंदा मजबूत है दिमागी तौर ते वो किसी डेरे नूं नहीं जाता वो गुरु दे नाल लगूगा वो गुरबाणी ते लगूगा जो लभना पर ये प्रचार किथे है साडे ग्रंथी किन्ना का प्रचार करदे हैं गुरुद्वारियां ने पहली गल तां बेचारे महात्मा दा कोई 8 पढ़िया कोई 10 पढ़िया उन्होंने ही 5-7 रुपया तनख्वाह दिंदे हैं फिर देखा भी पीएचडी किया ग्रांती रखा 50,000 लाख रुपया तनख्वाह दे दो आई चंगे बंदे थोड़ी चंगे पासे पैसे खर्चने हैं माड़े पासे जिन्हें मर्जी खर्चा लो ब्याह ते फजूल खर्चा ते लोग दिखावे ते बहुत खर्च देने सो इन्नियां भाई तुहानू बेनतियां सी निराश ना होवो हताश ना होवो मन ना सिटो डोलो ना तगड़े होके लड़ो पिंड करमगढ़ वालिओ सोडे कोले आए हैं भाई अपील करना आए हैं बेनती करना आए हैं गुजारिश करना आए हैं कि मौका बार बार नहीं मिलना बहुत सुनहरी मौका सोडे कोले आया है एक सबब बने कि तुसी एक चंगा बंदा एक निडर बंदा एक दलेर बंदा पंजाब के हकों की गल करने वाला कौम के हकों की गल करने वाला इस दिल्ली स्टेट दियां अखां च अखां पा के गल करने वाला सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिन्हां ने हमेशा अपने सिद्धांतां अपने असूलों से पहरा दिता ना डरिया ना झुकिया आम तौर पर उन्हां दे खिलाफ एक प्रापेगंडा हुंदा है एक माहौल बनाया जाता है कि मान ने पहला की करता जी 2 बारी जिताया सी मान जी पहला किरपान का रौला पा के रह गया सी जी सो जे किरपान की गल करनी है तो मान साहब ने कई बारी ये बारे विस्तार नाल दस्सिया ते जे तुसीं देखना चाहुंदे आ तां पुरानियां स्पीचां पईयां होणीआं ने मान साहब दीयां YouTube ते कढ लिओ तानू पता लग जाना है कि जे कोई बंदा युक्त दे नाल जेड़ी संसद दे विच सोनिया गांधी राहुल गांधी जां बड़े बड़े दिग्गज जेड़े नेता सीगे कांग्रेस दे बैठे होण ते उन्हां दे मूंह ते गल कही होवे कि तुसीं साडी जेनोसाइड कीती है तुसीं साडी नस्लकुशी कीती है तुसीं साडे काल ढाए ने तुसीं साडी नौजवान दे झूठे मुकाबले बना बना मारे ने तां इह ओह इंसान है जिहड़ा उन्हां दे मूंह ते चपेड़ मार के आया सी ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ एक केवल ढिल्लों है पहला कांग्रेसी हुंदा सी ते अज बीजेपी वाला दरअसल बीजेपी च भी क्यों गए है क्योंकि मोटियां करप्शनां कीतियां ने मोटे पैसे लुटे है इन्हां सारियां नूं डर सी कि कदे ईडी ना सानू फड़ दे सीबीआई ना सानू फड़ दे सो इस करके जाके इन्हां ने पल्ला बीजेपी का फड़ लिया उन्होंने भी टेट दे दी भी कोई गल नहीं मोटा पैसा है इहदे कोल कमाया वा लुटिया वा पैसे वध तो वध ला दूंगा दूजे पासे गोल्डी धूरी वाला 5 साल MLA रहा कांग्रेस दे विच ओहदी कारगुजारी तुसीं देखी होई है जां कांग्रेस दी आपां गल करगे ओह की कीता ओहने मेरे 5 सालां दे विच इह भी तुसीं भली भांत जाणदे हो रही गल बादलां दी जिन्हां नाल बंदी सिंह याद आ गए भाई राजोआणा साहब उन्हां दी भैण नूं खड़ा कीता गया ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਟੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ PGI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ?
ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰੋ ਚੱਕ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਆਹ ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ,
कोई आंध्रा तो आया, कोई हिमाचल तो आया, जमीना भी खरीद रहा है। आ रोपड़ मरिंडा आ एरिया देख लो, सारे आके बाहर कॉलोनियां कटतियां। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਇਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ,
सिर च बच गई, छाती च बच गई, खड़ा ना वो परमात्मा ही है। आज भी बहुत कहते मार देंगे, मैं मार देंगे तो मारना है, पर जिन्ना जो साह चलणगे पंजाब लिए, अपनी कौम लिए, अपने हकों लिए आवाज बुलंद करो। कोई फर्क नहीं पैंदा मैं 80 साल का होके मरदा है, मैं 60 साल का होके मरदा, मैं 30 का मरदा, मैं 40 का मरदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ।
ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਅਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਅਸੀਂ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਬਤਾਉਣ ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009 ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੈਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਉਹ ਮਰਜੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂ ਸਾਸਤੀ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ? ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਭਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਲਮਗੜ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਲੇ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡਤੇ।
ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਓ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰੋ ਚੱਕ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਆਹ ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਆ ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1 ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ,
40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਇਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ।
ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੀਂਹਾਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਬਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ, 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਫਰਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਬਤਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009 ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ। ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਹੈ? ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਣ ਭਰ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਭਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ BJP ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ BJP 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ED ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, CBI ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ BJP ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ PGI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
चिट्टा गोलियां ये भोरा भी सी मिलना चाहिए, पर अगे ना बढ़ भी गया ते महंगा भी हो गया। पुछ लो इन्हां दे आगुआं नूं कि रोकिया क्यों नहीं, जे रोक नहीं रहा तो क्यों नहीं रोक रहा? की सरकार फेल है? तुसी ये दस मैंने कहता जवाब दो। तुसी मानते हो कि सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? दसो भी नौजवानों, ये सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? रोकिया क्यों नहीं गया? हुण मेरे नाल नौजवान सवाल जवाब करते रहते हैं, भाई यार तू बाहला बोलना, हले 3 महीने का होए आ, समा तो दे दे यार। कितना समा दोगे भाई? रोज 10 मरते आ, 5 मरते आ, अखबार पढ़दे करो जाके टीके ला ला के। मावां बिरकदियां भैणां ताहां मारदियां, कल्ले कल्ले लोकां दे जवाक है, कई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਆ ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ।
ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਹਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ,
ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਰਸਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਆਈ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦਾ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਰੜਕਣੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੂਖਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ।
हल इत्थे पिया भाई, हल साडे कोल ही पिया कि सरकार कोल जाण दी लोड़ नहीं। हुण हल की है, मान लो सोनू पता भी पिंड करमगढ़ जां लाल शेरपुर फलाना बंदा चिट्टा बेचदा, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई बंदा बोलदा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ मैं कला बोलूंगा तो मेरी दुश्मनी पै जानी है, मैनू घेर लैंदे। गल भी जायज है, कला बोलदा चार दगाड़े इकट्ठे हो के घेर लेंदे आ। जे इन्ने खड़े आ, सारा पिंड डांगा लै खड़ गया, ये फैसला कर लिया भी जिहड़ा पिंड चिट्टा बेचू भांडा त्यागांगे, बाईकाट करांगे, पिंडों कढांगे। रुकदा क्यों नहीं? रुकूगा। पर जे 4 रोकण च है ते 10 रुकाउण च है। कारण की साडी आपस में नहीं बनदी। हल तो साडे कोले पे हो जाने, हल वड्डी गल नहीं हैगी। मैं देखा कि लगातार जे मैं 10 साल तो आवाज़ां चकदा पानियां दियां, बोलियां दियां, वातावरण दियां, बड़ा असर पै रहा। तुहानूं मैं खोल दसदा, मैं रुख लाउण दी गल मैं बहुत समय तो करदा आ रहा 2009। इस बार जिहड़े NRI बंदे आ उन्होंने मैनूं फोन करके कहा, घट्टो 10-15 बंदे के फोन आए। कोई कहना भाई अद्धा किला, कोई कहना 2 कनाला, कोई कहना किला भाई जमीन छड्डती ऐतकी रुख ला। असर हुंदा पर साडे कोले प्रचार दी घाट है। हुण जिहड़ियां गल्लां मैं करके गया तुहाडे पिंड ते जू पहलां किन्ने बंदे आए तेरे कीतियां हाल दा अज नहीं कोई नहीं 2 मिनट हो गया ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ मैं तो फिर आ जाऊंगा, मान लूंगा पक्का आके जाऊंगा। वहाँ बैठे बंदे बस एक काम करियो, अपने दिलों दे विच इस पंजाब प्रति दर्द पैदा कर दो। रात को नींद उठनी चाहिए, रातां दी ते दिन दा चैन सुकून खत्म होना चाहिए। समझ लो पंजाब बच गए। जो लम्मियां तान के सौ गए, बेफिक्रे हो के पै गए, फिर नहीं पंजाब बचता। हर बंदे ने चिंता फिक्र होना चाहिए कि नहीं यार ये पंजाब मेरा ते मैं पंजाब दा, मैं लड़ूंगा, मैं बचाऊं, उसे पंजाब बचना चाहिए। ते ये सोच गुरबाणी नाल जुड़ के आनी है। असीं अपने मूल नाल टुट गए, जड़ां नाल टुट गए। असीं फिरदे हां डेरियां च, साधां दे, तबीतां वालियां दे, फिरदे कि नहीं फिरदे भाई? माइयां बहुत जांदियां क्यों बेबे हैं? मझ ना मिले, गां ना मिले, उसकी तबीयत कराउणी है, पानी का कराउणा भज रहे कि नहीं? डेरे वालिਆਂ ਨੂੰ जिन्ना ਵਧਾਵਾ माइयां ने दिता उन्ना बंदा ने नहीं दिता। जिन्ना डेराबाद पैदा होया, बाबे पखंडी पैदा होया ना, ये सारे माइयां भैणां ने उत्थे आके गल खड़दी कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मानसिक तौर पर रोगी होंदा, दिमागी तौर पर बीमार होंदा है, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, सहारा लैन भजदा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ मजबूत है दिमागी तौर पर, वो किसी डेरे ਨੂੰ नहीं जाता, वो गुरु के नाल लगूगा, वो गुरबाणी तो लगूगा जो लगना। पर ये प्रचार किथे है? साडे ग्रंथी कितना प्रचार करते हैं गुरुद्वारियां ने। पहली गल तां बेचारे महात्मा दा कोई 8 पढ़िया, कोई 10 पढ़िया, उन्होंने 5-7 रुपया तनख्वाह दिंदे हैं। फिर देखा भी PhD किया, ग्रांती रखा, 50,000 लाख रुपया तनख्वाह दे दो। अं चंगे बंदे थोड़ी चंगे पासे पैसे खर्चने हैं, माड़े पासे जिन्हें मर्जी खर्चा लो, ब्याहां ते, फजूल खर्चा ते, लोग दिखावे ते बहुत खर्च देने। सो इन्नियां भाई तुहानूं बेनतियां सी, निराश ना होवो, हताश ना होवो, मन ना सिटो, डोलो ना, तगड़े होके लड़ो। पिंड करमगढ़ वालिओ सोडे कोले आए हैं भाई, अपील करना आए हैं, बेनती करना आए हैं, गुजारिश करना आए हैं कि मौका बार बार नहीं मिलना। बहुत सुनहरी मौका सोडे कोले आया है, एक सबब बने कि तुसी एक चंगा बंदा
ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਕੀ ਬਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ,
कोई 40,000 ਤੇ ਕੋਈ 50,000 ਤੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜੋ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਬਰੇਰਾ ਚਾਟਰ ਕੋਠਾ ਚਾਟਰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 MLA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡਤੇ। ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
मैं कहना यार कोई अपनी निजी मंग लेके जानी है, मैं नौकरी मंगन चलिया या मैं घर का रौला लेके चलिया। मैं तो जो पंजाब के मुद्दे ने, मैं मुद्दा की है 4-5 साल तो ही रौला पा रहे हैं कि साडे दरियावां का पानी जहरीला पानी पा पा के फैक्ट्रियां का पलीत किया जा रहा है। ਉਹੀ पानी हरीके पत्तन तो जाके लोग पींदे आ, लोग कैंसर ना मर रहे। आ धौले मैंने दस्सिया पिछले पिंड के मुंडे ने ना भाई धौले फैक्ट्री वाले बोर करके पानी सीधा थल्ले पाई जाते आ। भसौड़ ਜਿਹੜੀ एक फैक्ट्री लगी हुई है KRBL, वो पिछे रौला भी पिया सी, वो सारा पानी धरती हेठां पाई जाते जहरीला, ਉਹੀ बोरां राही बाहर आई जाता। ਇਹ मुद्दे सी मेरे, क्योंकि इन्हां मुद्दिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पार्टी वाले मेरे नाल खड़ते रहे। कुलतार संधवा मेरे नाल जाता रहा लुधियाने बुढ़े दरिया सतलुज के उत्ते। हुण अज 3 महीने हो गए उवें ही चल रहा काम। असीं दुबारे भी गल उठाई सी, नहरां दे विच कागज पाउण ला के मोमी कागज हुंदा जिहड़ा अपना राजस्थान नूं जांदी ओह 'च भी पाता, जिहड़ियां पंजाब दीयां होर नहरां उहनां 'च भी पाता। ये जो पानी मोमी कागज पऊगा तां थल्ले एक बूंद पानी नहीं दिसना। जिहड़ा पानी धरती हेठां जांदा है, आपां जिथे जिहड़े पिंड नहरां ते, मेरा पिंड नहर ते है, मैं देखदा हुण नहर दी बंदी आई हुई आ। जदों ये पानी नहर दी बंदी आउंदी है, पानी 7-8 फुट 10 फुट थल्ले डूंगा वग जांदा है। जो नहर आउंदी है पानी उपर आ जांदा है। आले दाले मील लगे हुंदे, मील कहंदे ने पर दरख्त लगे आ, वो सुक जाने आ। आले दाले धरती बंजर हो जानी है। राजस्थान ने सानू पैसा रखी देना पानी दा, साडा एक बूंद बूंद पानी ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि फैसला सही असीं सहमत है, ये होना चाहिए। हुण सरकार आ गई, हुण इन्होंने पता की कीता, एक काम कीता इन्होंने कि जिहड़े बंदे ने अप्लाई करना है वो पहला 35 नंबर वाली टैस्ट दिंदा सी पंजाबी दा, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड च, हुण वो 35 नंबरां तो वधा के 50 नंबर दा करता कि 50 नंबर दा टैस्ट दिओ ते पंजाब च नौकरी ले लो। वो टैस्ट पता की है, घग्गा लारा घर, कक्के नूं कन्ना लारा कार, इन्ना सौखा टैस्ट। वो बाहर ले आउंदे टैस्ट दिंदे, नौकरी लै जांदे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पिया 70,000 मुलाजम सरकारी हिमाचल का लग्या पंजाब च। असीं ना उत्थे जमीन खरीद सकते हैं, ना नौकरी लै सकते हैं। जमीनां नौकरियां दूर की गल है, मोबाइल का सिम नहीं खरीद सकते। सिम ने पर पंजाब दे विच जिथों कोई मर्जी चलिया होया बंदा आउंदा, कलकत्ते आया, कोई बंबे आया, कोई आंध्रा तो आया, कोई हिमाचल तो आया, जमीना भी खरीद रहा है। आ रोपड़, मरिंडा, आ एरिया देख लो, सारे आके बाहर लेने कलोनियां कटतियां। आपां कित्थे चले? भगवंत कहंदा सी, यूनिवर्सिटी आया पटियाले, कहंदा इत्थे जी गोरे अंग्रेज नौकरी करना आया करनगे। किहड़े गोरे किहड़े अंग्रेज? असीं तां इत्थों अड़ारियां मार रहे हैं। साडी नौजवानी प्रवास कर रही है, हिजरत हो रही है पंजाब दे विचों। ਲੱਖ सवा ਲੱਖ विद्यार्थी जाता हर साल बाहर, कला पढ़न वाला। ਜਿਹੜੇ 40-40 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ है, न्यूजीलैंड जाना है, आस्ट्रेलिया जाना है, जिवें मर्जी जाया जाए। दसो किहड़ा कहना मैं डॉक्टर बनना है, मैं मास्टर बनना है, मैं इंजीनियर बनना है, मैं IPS की तैयारी करनी है, मैं PCS की तैयारी करनी है। तू कहना बई कनेडा जाना बई सारा ने नौकरी मिलती नहीं, फिर आप लैनी है नौकरी का। भाई देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜੇਲਾਂ ਸੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਸਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੁਝ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭੱਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭੱਗੇ।
ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਬਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ, 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਕਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। यहाँ बैठे बंदे ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ? ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਲਮਗੜ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, 15 ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ PGI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ,
यही पुछ लियो चिट्टा का सोडा आ एरिया पूरा आ शेरपुर थोड़े कोले पै गया। आ पिछले पिंडों में आया नंगल तो वो कहते जिन्ना शेरपुर च विकदा है पूरे पंजाब च नहीं विकदा। हुण सब तो पहली गल जे सरकार नूं भी करनी चाहिए सी, बाकी गल्लां सारियां बात सी कि पंजाब दे विच चिट्टा गोलियां ये भोरा भी नहीं मिलना चाहिए, पर अगे ना बढ़ भी गया ते महंगा भी हो गया। पुछ लो इन्हां दे आगुआं नूं कि रोकिया क्यों नहीं, जे रोक नहीं रहा तो क्यों नहीं रोक रहा? की सरकार फेल है? तुसी ये दस मैंने एक गल जवाब दो, तुसी मानते हो कि सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? दसो भी नौजवानों, ये सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? रोकिया क्यों नहीं गया? हुण मेरे नाल नौजवान सवाल जवाब करते रहते हैं, भाई यार तू बाहला बोलना हले 3 महीने का होए आ, समा तो दे दे यार, कितना समा दोगे भाई? रोज 10 मरते आ 5 मरते आ, अखबार पढ़दा करो जाके टीके ला ला के, मावां बिरकदियां भैणां ताहां मारदियां, कले कले लोगों ने जवाक है, कई यह जिहियां भैणां मावां ने फोन भी करदियां ने भी पुੱਤ साडा मुंडा चिट्टे ते ला के इहनूं किवें बचा दा। उन्हां दे हाड़े उहदे तरले सुन के मन नूं इन्ना मतलब कि रोह भी आउंदा है ते मन पसीज जांदा भी यार आह हालात है पंजाब दे। अज नौजवानां ਦੀਆਂ लाशां बुढ़े बाप अपने मोढिਆਂ ते ਚੱਕ रहे हैं, ये हालात चिट्टे करके साडी जवानी दे। ये सवाल पूछने वाला बनता। आज मैनू महीना हो गया लगातार मैं कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान नूं मिलिया जाए, जो पंजाब के मुद्दों की गल की जाए, पर मैनू समा नहीं मिलिया। कल नूं समा मिलिया देखदा जे मिलदा तां वो भगवंत जिहड़ा कहना हुंदा सीगा कि मैं तां आम लोकां 'च भी आ जाऊंगा, सुखबीर बादल बरनाले या धनौले अड्डे ते आके दिखावे, हुण भगवंत क्यों नहीं आउंदा बई? हुण मेले आप ही नहीं मिलते, आउणा दूर दी गल आप ही नहीं मिलता। मैं कह यार कोई अपनी निजी मंग लेके जानी है, मैं नौकरी मंगण चलिया जां मैं घर दा रौला लेके चलिया, मैं तां जो पंजाब दे मुद्दे ने, मैं मुद्दा की है 4-5 साल तो ही रौला पा रहे हैं कि साडे दरियावां दा पानी जहरीला पानी पा पा के फैक्ट्रियां दा पलीत किया जा रहा है, ਉਹੀ पानी हरीके पत्तन तो जाके लोग पींदे आ ते लोग कैंसर ना मर रहे। आ धौले मैनूं दस्सिया मेरे पिंड दे मुंडे ने ना भाई धौले फैक्ट्री वाले बोर करके पानी सीधा थल्ले पाई जांदे आ। भसौड़ जिहड़ी एक फैक्ट्री लगी हुई है KRBL, वो पिछे रौला भी पिया सी, वो सारा पानी धरती हेठां पाई जांदे जहरीला, ਉਹੀ बोरां राही बाहर आई जांदा। ये मुद्दे सी मेरे, क्योंकि इन्हां मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पार्टी वाले मेरे नाल खड़ते रहे। कुलतार संधवा मेरे नाल जांदा रहा लुधियाणे बुढ़े दरिया सतलुज दे उत्ते। हुण अज 3 महीने हो गए उवें चल रहा काम। असीं दुबारे भी गल पाई सी, नहरां दे विच कागज पाउण लग गए, मोमी कागज हुंदा जिहड़ा अपना राजस्थान नूं जांदी ओह च भी पाता, जिहड़ियां पंजाब दीयां होर नहरां उहनां च भी पाता। ये जो पानी मोमी कागज पऊगा तां थल्ले एक बूंद पानी नहीं दिसना, जिहड़ा पानी धरती हेठां जांदा है। आपां जिथे जिहड़े पिंड नहरां ते, मेरा पिंड नहर ते है, मैं देखदा हुण नहर दी बंदी आई हुई आ, जदों ये पानी नहर दी बंदी आउंदी है पानी 7-8 फुट 10 फुट थल्ले डूंगा वग जांदा, जो नहर आउंदी है पानी उपर आ जांदा। आले दाले मील लगे हुंदे, मील कहंदे ने पर दरख्त लगे आ, वो सुक जाने आ, आले दाले धरती बंजर हो जानी है। राजस्थान ने सानूं पैसा रखी देना पानी का, साडा एक बूंद बूंद पानी जिहड़ा धरती हेठां रसदा सी वो भी कागज पा के लै चले। ਇਹਦਾ भी ਅਸੀਂ मुद्दा खाया। नौकरियां की गल, जे उत्तराखंड राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल अपने लोगों लिए अपनी नौजवानी लिए नौकरियां अपने सूबे के लोगों लिए राखवियां कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं? जो मैं चन्नी नूं मिलिया सी भी नौकरियां पंजाबियों लिए राखवियां करो, यही भगवंत कहता सी कि फैसला सही, असीं सहमत हां।
ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਰਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦੇ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ,
ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਲਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਆਈ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦਾ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਰੜਕਣੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਰ ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਕਾਉਣ ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰਜੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। यहाँ बैठे बंदे ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ? ਅਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੱਜ ਲਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਭਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ
ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, अपील करना आए हैं, बेनती करना आए हैं, वियास करना आए हैं कि मौका बार बार नहीं मिलना। बहुत सुनहरी मौका साडे कोले आया है, एक सबब बने कि तुसी एक चंगा बंदा, एक निडर बंदा, एक दलेर बंदा, पंजाब के हकों की गल करने वाला, कौम के हकों की गल करने वाला, इस दिल्ली स्टेट दियां अखां च अखां पा के गल करने वाला सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जिन्हां ने हमेशा अपने सिद्धांतां, अपने असूलों से पहरा दिता, ना डरिया ना झुकिया। आम तौर पर उन्हां दे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुंदा है, एक माहौल बनाया जाता है कि मान ने पहला की करता जी, 2 बारी जिताया सी, मान जी पहला किरपान का रौला पा के बह गया सी जी। सो जे किरपान की गल करनी है तो मान साहब ने कई बारी ये बारे विस्तार नाल दस्सिया, ते जे तुसीं देखना चाहुंदे हैं तो पुरानियां स्पीचां पईयां होणीआं ने मान साहब दीयां यूट्यूब ते कढ लिओ, तुहानूं पता लग जाना है कि जे कोई बंदा जुट दे नाल जेड़ी संसद दे विच सोनिया गांधी, राहुल गांधी जां बड़े बड़े दिग्गज जेड़े नेता सीगे कांग्रेस दे बैठे होण ते उन्हां दे मूंह ते गल कही होवे कि तुसीं साडी जेनोसाइड कीती है, तुसीं साडी नस्लकुशी कीती है, तुसीं साडे काल तख्त ढाए ने, तुसीं साडी नौजवान दे झूठे मुकाबले बना बना मारे ने, तां इह ओह इंसान है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। उम्मीदवार तुहाडे सामने है, एक केवल ढिल्लों है, पहला कांग्रेसी हुंदा सी ते अज बीजेपी वाला है। दरअसल बीजेपी च भी क्यों गए है? क्योंकि मोटियां करप्शनां कीतियां ने, मोटे पैसे लुटे है। इन्हां सारिआं नूं इह डर सी कि कदे ईडी ना सानूं फड़ दे, सीबीआई ना सानूं फड़ दे, सो इस करके जाके इन्हां ने पल्ला बीजेपी दा फड़ लिया। उन्होंने भी टेट देती भी कोई गल नहीं, मोटा पैसा है जिहदे कोल कमाया वा, लुटिया वा, पैसे वध तो वध ला दूगा। दूजे पासे गोल्डी धूरी वाला 5 साल MLA रहा कांग्रेस दे विच, ओहदी कारगुजारी तुसीं देखी होई है। जां कांग्रेस दी आपां गल करगे, ओह की कीता ओहने मेरे 5 सालां दे विच, इह भी तुसीं भली भांत जाणदे हो। रही गल बादलां दी, जिन्हां नाल बंदी सिंह याद आ गए, भाई राजोआणा साहब उन्होंने भैन नूं खड़ा किया गया, तो मैं पूछना चाहना इन्हां बादलों नूं कि तुसीं बीजेपी के भाईवाल रहे हो, सेंटर च वजीर रहे हो, उदों तुहानूं कदे बंदी सिंघां दी याद नहीं आई? अटल बिहारी वाजपेयी नाल बड़े बादल की वधिया साझ रही है, क्यों नहीं बंदी सिंघां दी रिहाई कराई गई? क्यों नहीं बंदी सिंघां दी जेलां तब्दील कराईआं गईआं कि बाहरले सूबे दे जिन्ने बंदे साडे बैठे है वो पंजाब लिआंदे जाण? अज याद आ गई क्योंकि सियासी जिहड़ी जमीन सी वो खुल गई। हुण अक्की भलाई हत्थ मारदे फिरदे है भी किते ना किते साडे पैर लग जाण, पंथ दा सहारा लैके, कौम दा सहारा लैके, बंदी सिंघां दा सहारा लैके। सो इह तां ओह तरह ने, ओह पार्टियां ने जिन्हां ने लगातार पंजाब दे नाल, कौम दे नाल, पंजाबीयत दे नाल, पंथ दे नाल धड़ो कमाया, धोखा किया, हमेशा पंजाब दी पेटे छुरा मारिया। जिन्ने पंजाब दे हक सी सारे हक्कां नूं एक एक करके दिल्ली दी हुकूमत दे अगे भेजदे रहे हैं, सिर्फ इस करके कि साडियां कुर्सियां सलामत रहन, असीं वजीरियां माणीए, असीं मुख मंत्री मंत्री बने रहे। इन्हां नूं पहलां कदे पंजाब नहीं याद आया। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ।
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਬਰੇਰਾ ਚਾਦਰ ਕੋਠਾ ਚਾਦਰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कोई बोल सकता जाके कि वो पानी का सानू पैसा दो। 15 दिन पहला हाई कोर्ट के जज ने फैसला करता कि सेंटर जदों चाहे साडी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी अपने अधीन कर सकता है, अपने हत्थां 'च लै सकता है। इन्हां दे 91 MLA दे विचों ते 7 राज सभा मैंबरां दे विचों एक बंदे ने बयान नहीं दिता, एक भी बंदे ने कि राजधानी साडी है, यूनिवर्सिटी साडी धरोहर है, साडे सिर दा ताज है पंजाबियों का, जो 1882 च बनी सी। ये असीं किसी कीमत ते नहीं जान देवांगे। जे ये चली गई समझ लो जो दावा असीं करते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का एक नारा हुंदा सीगा, किसी समय बादल वाला नारा सी अकाली दल दा कि खिड़िया फुल गुलाब दा चंडीगढ़ पंजाब दा। असीं नारे भी भुल गए, दावे भी छड्डते। कदे PTI देता इन्हां नूं, हुण यूनिवर्सिटी लिजाण की तैयारी कर रहा है। जिद्दे यूनिवर्सिटी चली गई भुल जाओ कि सानू उदों बाद साडी राजधानी साडा चंडीगढ़ सानू मिलूगा। जिस दिन पुछियो आ झाड़ू पार्टी नूं पुछियो कि जेड़े दिन हाई कोर्ट का जज फैसला सुना रहा सी, केंद्र का वकील संदरपाल जैन ये गल कह रहा सी कि पंजाब कोले पैसा नहीं हैगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चला नहीं सकता, पंजाब दे सरकार ग्रांट नहीं दिंदी यूनिवर्सिटी नूं, इस करके यूनिवर्सिटी केंद्र नूं हैंडओवर कर दिओ, केंद्र दे हत्थां 'च दे दिओ। ते उत्थे झाड़ू दा वकील कित्थे सी, सरकार दा वकील कित्थे सी? ये जी एडवोकेट जनरल जिहड़ा अनमोल रतन सिद्धू है वो कित्थे सी? इन्हां दी सरकारी टीम कित्थे सी? एक भी बंदा पेश नहीं होया। ऑन रिकॉर्ड गल्लां जाके जजमेंट पढ़ दे कि पंजाब वालों की पक्ष रखा गया। पुछ लिओ, आपां अज दोष दिंदे आ कि साडे पानियां दे मसले, साडे पंजाबी बोलदे इलाकिਆਂ दे मसले, साडियां नहरां दे मसले, साडे डैमां दे मसले, साडी राजधानी दे मसले असीं क्यों हरदे रहे हाई कोर्टां सुप्रीम कोर्टां 'च? क्योंकि उन्हां सरकारां ने, चाहे बादल होण चाहे कांग्रेसी होण, उन्हां ने साडा पक्ष नहीं रखिया। जान बुझ के कमजोर पक्ष रखिया, कमजोर वकील खड़े कीते, जिहदे करके असीं अपने केस हारदे रहे। ਉਹੀ ਕੰਮ आ झाड़ू पार्टी कर रही है। पर बदलाव कित्थे आ गया? चिट्टा देख लो, यही पुछ लिओ, चिट्टा का सोडा आ एरिया पूरा आ शेरपुर थोड़े कोले पै गया। आ पिछले पिंडों में आया नंगल तो, वो कहते जिन्ना शेरपुर च विकदा है पूरे पंजाब च नहीं विकदा। हुण सब तो पहली गल जे सरकार नूं भी करनी चाहिए सी, बाकी गल्लां सारियां बात सी कि पंजाब दे विच चिट्टा गोलियां ये भोरा भी नहीं मिलना चाहिए, पर अगे नालों वध भी गया ते महंगा भी हो गया। पुछ लो इन्हां दे आगूआं नूं कि रोकिया क्यों नहीं? जे रोक नहीं रहा तो क्यों नहीं रोक रहा? की सरकार फेल है? तुसीं ये दस मैनूं एक दा जवाब दो। तुसीं मानते हो कि सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? दसो भी नौजवानों, ये सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता? तो रोकिया क्यों नहीं गया? हुण मेरे नाल नौजवान सवाल जवाब करते रहते हैं, भाई यार तू बाहला बोलदा, हले 3 महीने दा होए आ, समा ना दे दे यार। किन्ना समा दोगे भाई? रोज 10 मरदे आ, 5 मरदे आ, अखबार पढ़दा करो जाके, टीके ला ला के, मावां बिरकदियां, भैणां धाहां मारदियां, कले कले लोगों ने जवाक है, कई यह जिहियां भैणां मावां ने फोन भी करदियां ने भी पुੱਤ साडा मुंडा चिट्टे ते ला गया, इहनूं किवें बचादा। उन्हां दे हाड़े उहदे तरले सुन के मन नूं इन्ना मतलब कि रोह भी आउंदा ते मन पसीज जांदा भी यार आह हालात है पंजाब दे। अज नौजवानों दी लाशां बुढ़े बाप अपने मोढिਆਂ ते चक रहे हैं। ये हालात चिट्टे करके साडी जवानी दे। ये सवाल पूछने वाला बनता। अज मैनू महीना हो गया, लगातार मैं कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान नूं मिलिया जाए, जो पंजाब के मुद्दों की गल कीती जाए, पर मैनू समा नहीं मिलिया।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਈ, ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਖਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1-1.25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਇਹ ਅਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਖੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੜੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਢਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭਈਏ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ, 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਛੋਟਾ ਫਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਲਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਬਤਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009 ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ।
ਬੈਠਣਗੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ कहाँ बैठे बंदे ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ ਅਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਭਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਡੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ ਡੋਲੋ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਪਿੰਡ ਕਲਮਗੜ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵਿਆਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਰ ਕੋਠਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ।
ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰਾਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ PGI ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਓ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ
क्योंकि उन्होंने सरकारां ने चाहे बादल होण चाहे कांग्रेसी होण उन्होंने साडा पक्ष नहीं रखिया जान बुझ के कमजोर पक्ष रखिया कमजोर वकील खड़े कीते जिहदे करके असीं अपने केस हारदे रहे उही काम आ झाड़ू पार्टी कर रही है पर बदलाव कित्थे आ गया चिट्टा देख लो यही पुछ लियो चिट्टा का सोडा आ एरिया पूरा आ शेरपुर थोड़े कोले पै गया आ पिछले पिंडों में आया नंगल तो वो कहते जिन्ना शेरपुर च विकदा है पूरे पंजाब च नहीं विकदा हुण सब तो पहली गल जे सरकार नूं भी करनी चाहिए सी बाकी गल्लां सारियां बात सी कि पंजाब दे विच चिट्टा गोलियां ये भोरा भी सी मिलना चाहिए पर अगे नालों वध भी गया ते महंगा भी हो गया पुछ लो इन्हां दे आगूआं नूं कि रोकिया क्यों नहीं जे रोक नहीं रहा तो क्यों नहीं रोक रहा की सरकार फेल है तुसी ये दस मैंने एक जवाब दो तुसी मानते हो कि सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता दसो भी नौजवानों ये सरकार चाहे चिट्टा रोक सकता है रोकिया क्यों नहीं गया हुण मेरे नाल नौजवान सवाल जवाब करते रहते हैं भाई यार तू बाहला बोलना हले 3 महीने का होए आ समा तो दे गए यार कितना समा दोगे भाई रोज 10 मरते आ 5 मरते अखबार पढ़दे करो जाके टीके ला ला के मावा बिरकदियां भैणां ताहां मारदियां कले कले लोगों ने जवाक है कई यह जिहियां भैणां मावा ने फोन भी करदियां ने भी पुੱਤ साडा मुंडा चिट्टे ते ला के इहनूं किवें बचादा उन्हां दे हाड़े उहदे तरले सुन के मन नूं इन्ना मतलब कि रोह भी आउंदा है ते मन पसीज जाता भी यार आ हालात है पंजाब दे अज नौजवानों दी लाशां बुढ़े बाप अपने मोढियां ते चक रहे हैं ये हालात चिट्टे करके साडी जवानी दे ये सवाल पूछने वाला बनता अज मैनू महीना हो गया लगातार मैं कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान नूं मिलिया जावे जो पंजाब के मुद्दों की गल की जाए पर मैनू समा नहीं मिलिया कल नूं समा मिलिया देखदा जे मिलदा तां वो भगवंत जिहड़ा कहना हुंदा सीगा कि मैं तां आम लोकां 'च भी आ जाऊंगा सुखबीर बादल बरनाले या धनौले अड्डे ते आके दिखावे हुण भगवंत क्यों नहीं आउंदा बई हुण मेले आप ही नहीं मिलते आना दूर की गल आप ही नहीं मिलता मैं कह यार तू अपनी निजी मंग लेके जानी है मैं नौकरी मंगन चलिया या मैं घर का रौला लेके चलिया मैं तो जो पंजाब के मुद्दे ने मैं मुद्दा की है 4-5 साल तो ही रौला पा रहे हैं कि साडे दरियावां का पानी जहरीला पानी पा के फैक्ट्रियां का पलीत किया जा रहा है वही पानी हरीके पत्तन तो जाके लोग पींदे आ लोग कैंसर ना मर रहे आ धौले मैंने दस्या पिछले पिंड के मुंडे ने ना भाई धौले फैक्ट्री वाले बोर करके पानी सीधा थले पाई जाते आ भसौड़ जी एक फैक्ट्री लगी हुई है KRBL वो पिछे रौला भी पिया सी वो सारा पानी धरती हेठां पाई जाते जहरीला वही बोरा राही बाहर आई जाता ये मुद्दे सी मेरे क्योंकि इन्हां मुद्दों के उत्ते पार्टी वाले मेरे नाल खड़ते रहे कुलतार संधवा मेरे नाल जाता रहा लुधियाने बुढ़े दरिया सतलुज के उत्ते हुण अज 3 महीने हो गए उवें चल रहा काम असीं दुबारे भी गल उठाई सी नहरां दे विच कागज पाउण ला के मोमी कागज हुंदा जिहड़ा अपना राजस्थान नूं जांदी उह 'च भी पाता जिहड़ियां पंजाब दीयां होर नहरां उहनां 'च भी पाता ये जो पानी मोमी कागज पऊगा तां थल्ले एक बूंद पानी दिसना जिहड़ा पानी धरती हेठां जांदा आपां जिथे जिहड़े पिंड नहरां ते मेरा पिंड नहर ते है मैं देखदा हुण नहर की बंदी आई हुई है जदों ये पानी नहर की बंदी आउंदी है पानी 7-8 फुट 10 फुट थले डूंगा वग जाता है जो नहर आउंदी है पानी उपर आ जाता आले दाले मील लगे होंगे मील कहते हैं पर दरख्त लगे आ वो सुक जाने आले दाली धरती बंजर हो जानी है राजस्थान ने सानू पैसा रखी देना पानी का साडा एक बूंद बूंद पानी जिहड़ा धरती हेठां रसदा सी वो भी कागज पा के लै चले ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਲੜੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਠਾਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਇਹ ਅਫਸੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਭਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਏ ਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜੇਲਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ।
ਇਹ ਐਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਝਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਾ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਜਾਊਗਾ? ਆਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ। ਬਾਰਸਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲੇ ਵੀ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲੇ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਆਈ ਜਾਇਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੈ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਗਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ
मैं कल्ला सी, मेरे ਚੱਕ ਕੇ सरकार ने पर्चा देता, मैनू अंदर करता। ते जे किते सारा पंजाब उठिया हुंदा, ਜਦੋਂ मैं रंग मारिया ना भाई, मैनू गुरदासपुरों फोन आया कि पठानकोटों करी जावे, कि अंमृतसरों करी जावे, भाई साडे भी पंजाबी थल्ले रंग मार के जाई। मैं तुहाडे कोल रंग नहीं कि मुर्श नहीं। साडी आदत ये बन गई भी आ बंदा अगे लगे, हुण सारा काम यही करके। जे हर बंदा आपो अपने खेतर च वो खेती करता, वो कारोबार करता, कोई होर छोटा मोटा, वो कोई नौकरी करता, हर बंदा अपने किते प्रति ईमानदार हो जाए, अपने पंजाब प्रति, अपनी धरती, अपने धर्म प्रति ईमानदार हो जाए, तो पंजाब पंजाब बन जूगा। हल इत्थे पिया भाई, हल साडे कोल ही पिया कि सरकार कोल जाण दी लोड़ नहीं। हुण हल की है, मान लो सोनू पता भी पिंड करमगढ़ जां नाल शेरपुर फलाना बंदा चिट्टा बेचदा, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई बंदा बोलदा, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ मैं कल्ला बोलूंगा ਤਾਂ मेरी दुश्मनी पै जानी है, मैनू घेर लैंदे। गल भी जायज़ है, कल्ला बोलदा चार दगाड़े इकट्ठे हो के घेर लैंदे आ। जे इन्ने खड़े आ, सारा पिंड डांगा लै खड़ गया, ये फैसला कर लिया भी ਜਿਹੜਾ पिंड चिट्टा बेचू भांडा ते आकांगे बाईकाट देंगे, पिंडों कटांगे। रुकदा क्यों नहीं? रुकूगा। पर जे 4 रोकण च है ते 10 रुकाउण च है। कारण की साडी आपस में नहीं बनदी। हल तां साडे कोले पए हो जाने, हल वड्डी गल नहीं हैगी। मैं देखिया कि लगातार जे मैं 10 साल तो आवाज़ां चकदा पानियां दियां, बोलियां दियां, वातावरण दियां, बड़ा असर पै रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक होर दसदा, मैं रुख लाउण दी गल मैं बहुत समय तो करदा आ रहा 2009। इस बार ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ। ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ, ਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। कहाँ बैठे बंदे। बस एक काम करियो, अपने दिलों दे विच इस पंजाब प्रति दर्द पैदा कर लो। रात को नींद उठनी चाहिए, रातां दी ते दिन दा चैन सुकून खत्म होना चाहिए। समझ लो पंजाब बच गया। जो लम्मियां तान के सौ गए, बेफिक्रे हो के पै गए, फिर नहीं पंजाब बचता। हर बंदे ने चिंता फिक्र होना चाहिए कि नहीं यार ये पंजाब मेरा, ते मैं पंजाब दा, मैं लड़ूंगा, मैं बचाऊं, उदे पंजाब बचना। ते ये सोच गुरबाणी नाल जुड़ के आउणी है। असीं अपने मूल नाल टुट गए, जड़ां नाल टुट गए। असीं फिरदे हां डेरियां च, साधां दे, तबीतां वालियां दे, फिरदे नहीं फिरदे भाई, माइयां बहुत जांदियां क्यों बेबे हैं। मझ ना मिले, गां ना मिले, उसकी तबीयत कराने, पानी का गाना भग गए। डेरे वालों जिन्ना वधावा माइया ने दिता, उन्ना बंदा ने नहीं दिता। जिन्ना डेराबाद पैदा होया, बाबे पखंडी पैदा होया ना, ये सारे माइया भैनों ने उत्थे आके गल खड़दी कि जेड़ा बंदा मानसिक तौर पर रोगी होंदा, दिमागी तौर पर बीमार होंदा, उही बंदा डेरियां नूं भजदा, सहारा लैण भजदा। जेड़ा बंदा मजबूत है दिमागी तौर पर, वो किसी डेरे नूं नहीं जाता, वो आदे गुरु दे नाल लगूगा, वो गुरबाणी तो लगूगा जो लभना। पर ये प्रचार कित्थे है? साडे ग्रंथी किन्ना क प्रचार करदे हैं गुरुद्वारियां ने। पहली गल तां बेचारे महात्मा दा कोई 8 पढ़िया, कोई 10 पढ़िया, उन्होंने ही 5-7 हज़ार रुपया तनख्वाह दिंदे हैं। फिर देखा भी PhD कीता, ग्रंथी रखिया 50,000 लाख रुपया तनख्वाह दे दिओ। असीं चंगे बंदे थोड़ी चंगे पासे पैसे खर्चने हैं।
ਮਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ
ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। 10 ਜਾਂ 5000 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 40000 ਤੇ, ਕੋਈ 50000 ਤੇ, ਕੋਈ 70000 ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਗੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝਾੜੂ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਫੂਕੇ, ਬਲੇਰਾ ਚਾਟਰ ਕੋਠਾ ਚਾਟਰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਖੜਾ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ 1882 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ, ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਓਗੇ ਭਾਈ? ਰੋਜ਼ 10 ਮਰਦੇ ਆ, 5 ਮਰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਰਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਆਹ ਧੌਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਈ ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਭਸੌੜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ KRBL, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਉਹੀ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਾ ਕੇ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 7-8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਮੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 35 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਗਾ ਲਾਰਾ ਘਰ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਰਾ ਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, 70,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਿਮ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਬੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਆ ਰੋਪੜ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੋਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੜਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1 ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ, ਕੱਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ।
दसो इन्ने नौजवान खड़े आ हुण भावें मुक्कर जाण भी हर बंदे दी हर नौजवान की सोच है कनेडा जाना है, अमरीका जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, आस्ट्रेलिया जाना है, जिवें मर्जी जाया जाए। दसो केड़ा कहना मैं डॉक्टर बनना है, मैं मास्टर बनना है, मैं इंजीनियर बनना है, मैं IPS की तैयारी करनी है, मैं PCS की तैयारी करनी है। तू कहना बई कनेडा जाना बई सारा ने नौकरी मिलती नहीं, फिर आप लैनी है नौकरी का। भाई देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल, तुसीं कहा नौकरी नहीं मिलती, हालात माड़े है। तुम दो गल्लां दसदा सुन ली ध्यान नाल। हालात तां साडे ऐदू किते माड़े रहे। साडी गिनती 17-18 हज़ार रह गई सी ते साडे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी। लाहौर दरबार गट्टे भर के साडे सिरां नूं वढ के लिजाया जांदा सी। जंगलां चले गए सी, घोड़ियां दीयां काठियां ते रातां कटदे सी, छोलियां दी मुੱਠ खा के फूका पानी पी के समा गुजारा करदे सी। उदों बाद उठे लड़े संघर्ष कीता, 40 साल शेरे पंजाब दा राज आया। अज असीं दुनिया के कोने कोने च है। जे साडे बाहरले चौन पंजाब दे विच सोने दीयां कंधां किहड़ा ना खड़ियां कर देण, कारोबार भी पूरे तगड़े है, पर साडी प्रवृत्ति साडी मानसिकता दे विच इह गल बैठ गई कि पंजाब रहण जोग रिहा। ये बिठाती सिद्धू मूसेवाले नूं मार के, संदीप नंगला मियां नूं मार के, सानू कि लगदा गैंगस्टरां ने मारता, ये असियां मरवा रहीआं ने। कतल पंजाब च हुंदा है, पुछगिछ दिल्ली पुलिस कर रही है। सोचा कदे जे कतल पंजाब च हुंदा तां दोषी पंजाब च क्यों नहीं लिआंदा गया? साडे पंजाब दा हर एक मुंडा मरूगा। मेरी गल याद रखियो, जेड़ा नौजवान अपने लोकां नूं जगाऊगा, जेड़ा नौजवान लामबंद करूगा, जेड़ा चेतन दा भरूगा, वो हर मारिया जाऊगा, वो हर आवाज दबी जाऊगी जेड़ी आवाज अपने पंजाब लई गूंजूगी। चाहे मार के, चाहे जुए पीए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर जेलां सट के, चाहे डरा के तो भजा के। यही होना पंजाब नूं। कुछ नहीं होया भाई पंजाब नूं, कख नहीं होया पंजाब नूं। क्राइम रेट चेक करो, भारत दा जुर्म देखो, भारत दा सब तो कित्थे घट है, सारे सूबिਆਂ के मुकाबले पंजाब चों घट है, 3 गुना घट है। पर हुआ डर ये बिठाता कि पंजाब नहीं रहन जोग। जिसदा मूसेवाले दा कतल होया उहदे दा हालात बने हुए है, ये सारे मापे भी यही गल कहंदे आ, जवानी भी यही, यार इत्थे नहीं रहना, भज जाना है। यार साडी जन्म भूमि है, साडी कर्म भूमि है, साडी धर्म भूमि है। इतिहास इत्थे पिया, खून इत्थे लग्या होया है, सिर इत्थे लगे हुए है। असीं क्यों छड्ड के भज गए? दुनिया किहड़ा भाई मरदी नहीं, कोई एक्सीडेंट च मर गया, कोई पानी च डुब के मर गया, कोई अटैक हो के मर गया, दुनिया तो मर ही जाती है। पर लड़ना पैना भाई। कौमां हमेशा लड़न वालियां चाहुंदियां रहिंदियां। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां बोझ ते रिटायर हो जांदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने हक्कां नूं छड्ड के, अपनी धरती नूं छड्ड के भज जांदियां ने, कौमां दुनिया दे नक्शे तो मिट जांदियां। थोड़े सामने खड़ा, 2 वारी गोलियां लगियां, सिर ते बज गईयां, छाती च बज गईयां, खड़ा ना, वो परमात्मा ही है। आज भी बहुत कहते मार देंगे, मैं मार देंगे तो मारना है, पर जिन्ना जो साह चलणगे पंजाब लई, अपनी कौम लई, अपने हक्कां लई आवाज बुलंद करो। कोई फर्क नहीं पैंदा मैं 80 साल का होके मरदा है, मैं 60 साल का होके मरदा, मैं 30 का मरदा, मैं 40 का मरदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं वारस किन्ना दे हां? जिन्ना ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज चुकी है। बाबर नूं जाबर कहा, जदों जदों जुल्म वधिया तां तूफान इस धरती ते उठिया। इन्हां लोकां ने अपने हिक्कां डाईआं ने, गोलियां खाधियां ने। अज दी ताजा उदाहरण है। कौन कहना सी मोदी पिछे हट जाऊगा? कौन कहना मोदी झुक जाऊगा? आओ वो धरती के लोग है, झुका के आए।
ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਲੜ ਕੇ 21-22 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹ ਯੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਏ, ਬੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਏ। ਸੈਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 180 ਮੋਟਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਪੱਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਓ, ਸੂਏ ਕੱਢੋ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 20 ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥਿਆਇਆ, ਐ ਪਿਆਸੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੌੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੌੜਾ ਉਹੀ ਲੀਰ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁਨਟਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ 600 ਹੋਊ, ਜੇ 3 ਸੀ 3 ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ 900 ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੰਮ ਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਲ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਪੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ
ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਥਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਢਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਧੌਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 80% ਭਈਏ ਆ। ਰਾਮਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 23,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 20,000 ਭਈਆ ਬੈਠਾ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਵੀ ਭੱਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭੱਗੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਲੈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੜਕੜੀ ਚੁਭਣੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤਾ। 16 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬਦਲਨੇ ਪਏ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਤੇ, ਫਰਸਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, 4 ਦਗਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਕਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 4 ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਕਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2009 ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਤੀ, ਐਤਕੀ ਰੁੱਖ ਲਾ।
ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੈਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂੰ, ਪੱਕਾ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। यहाँ बैठे बंदे ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਊਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਬਾਈ? ਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਮੱਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੀਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਭਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ 8 ਪੜਿਆ, ਕੋਈ 10 ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਲਿਓ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਿੰਡ ਕਰਮਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਝੁਕਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ